اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے میں سچوں کے ساتھ نسبت جوڑنے کا ذکر فرمایا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو، سچوں کے ساتھ نسبت جوڑ لو۔ سچوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے پہلے اللہ کریم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، دو چیزوں کا، پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر تقوی، دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی یہی صراط مستقیم ہے، ایمان اور تقوی۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہم نماز میں ہر رکعت میں بار بار دعا کرتے ہیں، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ نفل ہوں، چاہے وہ سنتیں ہوں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تلاوت کرتے ہوئے ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ آگے اللہ کریم نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جن لوگوں پر اللہ کریم نے انعام فرمایا، اے اللہ تو نے جن پر انعام فرمایا، وہ لوگ جس راستے پر چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کریم نے کن پر انعام فرمایا؟ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ وہ انعام یافتہ ہے، انعام یافتہ۔ اور قرآن کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صالحین اولیاء اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کے راستے پر ہیں یہ چاروں گروہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، یہ جس راستے پر چل پڑے یا چلتے ہیں یا چل رہے ہیں وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ؟ اس راستے کے لیے کون سی چیزیں ضرورت ہیں، کون سی چیزیں ضرورت ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے؟ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کون سا ہم کام کریں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، کون سا عمل کریں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ وہ یہی دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایمان اور تقوی۔ پہلے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی پہلے دعا ہے، پھر وہ راستہ، اس راستے پر کون ہے، کون چل رہے ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں، پھر اس راستے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے
وہ ایمان اور تقوی ہے. اور یاد رکھیے ایمان اور تقوی یہ دو چیزوں بھی ان کی حفاظت ضروری ہے. ان دو چیزوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایمان اور تقوی. تو ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے نسبت اولیاء ضروری ہے، اللہ والوں سے نسبت ضروری ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان قائم رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تقوی قائم رہے، تو پھر اللہ والوں سے نسبت جوڑ لو. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان لانے کے بعد، ایمان کامل ہونے کے بعد پھر تقوی اختیار کرو. تقوی کامل ہونے کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ نسبت جوڑ لو، سچوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو. اب سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر مسلک والا کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر مذہب والا کہتا ہے میں سچا ہوں، دیوبندی کہتا ہے میں سچا ہوں، اہل حدیث کہتا ہے میں سچا ہوں، اہل سنت کہتا ہے میں سچا ہوں، اہل تشیع کہتا ہے میں سچا ہوں. کیوں نہ قرآن سے پوچھے کہ سچا کون ہے؟ قرآن اگر ہماری راہبری کر دے، قرآن اگر ہمیں راستہ دکھا دے کہ یہ سچے ہیں، ایسے عمل کرنے والے سچے ہیں، تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ الی آخرہ، آخر تک. فرمایا کہ سچے کون ہیں، قرآن تشریح کر رہا ہے، قرآن وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ سچے کون ہیں. فرمایا انما المؤمنون، جب تم ایماندار ہو چکے، تم ایمان والے بن چکے، تو پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ. پہلی نشانی اللہ پر ایمان لاؤ. دوسری نشانی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. تیسری نشانی کہ جہاد کرو، وجاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ جہاد تجھے جان کے ساتھ کرنا پڑے چاہے مال کے ساتھ کرنا پڑے. جان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے اور مال کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے. فرمایا اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو. جب یہ تینوں صفتیں انسان کے اندر آ گئیں تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے. پہلے ایماندار ہونے کے بعد، اپنا ایمان کامل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. تو سامعین محترم، علماء نے لکھا اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد اولیاء کرام ہیں. اس آیت سے مراد صحابہ بھی ہیں اور اس آیت سے مراد اولیاء بھی ہیں. تو پتہ چلا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے کی بات درست ہے اور تعلق جوڑنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت جوڑنی چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے، نسبت قائم کرنی چاہیے. اچھا، یہ نسبت اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے، تعلق جوڑنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، نسبت قائم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. علماء نے فرمایا اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم جنت کے حقدار بن سکتے ہو. اصحاب فیل کا ہاتھی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. احسن القصص یہ کتاب کا نام ہے، نزہۃ المجالس دوسری کتاب کا نام ہے. کتابیں پڑھیے، یہ چیزیں نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گی. اصحاب فیل کا ہاتھی بھی جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا وہ کتا وہ بھی جنت میں جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا بھی
निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये जो मैं अब नाम ले रहा हूं, इन नामों में से किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है। असहाब फील का हाथी जानवर है, इंसान नहीं। हाथी जानवर है, इंसान नहीं। असहाब फील का हाथी भी जन्नत में जाएगा। असहाब कहफ का कुत्ता भी एक जानवर है, कुत्ता भी निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया जानवर है, निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुल्दुल, वो भी जानवर है, वो भी जन्नत में जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनाका, वो ऊँटनी जिस पर आप सवार हुआ करते थे, वो ऊँटनी, वो नाका, वो भी निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो चींटी, जो लश्कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 3 मील दूर था, काफी अरसे पर था, काफी फासले पर था, और वो चींटी अपनी चींटों को कहने लगी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, लिहाजा अपनी अपनी बिल में छुप जाओ। उलमा ने लिखा कि वो चींटी भी जन्नत में जाएगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रहे, तो वो मछली भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो दुम्बा, वो भी निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। बिल्कीस का हुदहुद भी निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। यारों, मैं पूछना चाहता हूं, जन्नत में तो इंसान को जाना चाहिए, ये घोड़े, ये हाथी, ये हुदहुद और ये भेड़िए, ये क्यों जन्नत में जा रहे हैं? ये क्यों जन्नत में जा रहे हैं? ये जन्नत में इसलिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ निस्बत की वजह से, सिर्फ और सिर्फ निस्बत की वजह से। कुरान के अंदर असहाब कहफ का वाकया, असहाब कहफ, सूरत कहफ भी है कुरान के अंदर। असहाब कहफ का वाकया, वो असहाब कहफ उस दौर के अल्लाह के वली थे, उस दौर के अल्लाह के वली थे, और कुत्ते को अल्लाह के वलियों से निस्बत हो गई, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत हो गई। वो कुत्ता अल्लाह के वलियों के साथ चलता रहा, अल्लाह के वली उसको भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुत्ता वापस न पलटा। गार, जिस गार के अंदर कुरान कहता है कि 309 साल असहाब कहफ के लोग 309 साल उस गार के अंदर रहे, गार के अंदर, और वो कुत्ता गार के मुंह पर बैठा रहा। कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है, कुरान कहता है कि वो असहाब कहफ के लोग गार में 309 साल रहे। कितना अरसा बोलिए? 309 साल। ये 3 सदियां हैं, 3 सदियां। आप दुनिया में देख लें, 50 साल अगर किसी इलाके में, किसी शहर में, मुल्क में गुजर जाए, तो 50 साल के बाद शहर या मुल्क का नक्शा बदल जाता है। और 309 साल, 3 सदियां और 9 साल गार के अंदर रहे, और वो गार के मुंह पर, गार के मुंह पर वो कुत्ता अपने बाजू बहादत तरीके से पांव फैलाए हुए बैठा हुआ है। कुरान कुत्ते के उस अंदाज को भी जिक्र करता है, कुत्ते के बैठने के अंदाज को भी कुरान जिक्र करता है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिलवसीत, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिलवसीत। अल्लाह करीम कुरान के उस कुत्ते के बैठने के अंदाज को भी कुरान जिक्र कर रहा है कि कुरान बैठा किस तरह है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ हो जाओ। वो कुत्ता किस तरह बैठा है, हाथ किस तरह फैलाए हुए हैं। कुरान कुत्ते के बैठने के अंदाज को भी जिक्र कर रहा है। कोई मामूली बात है कि कुत्ते के बैठने का अंदाज भी कुरान के जिक्र में हो, कुरान के अंदर जिक्र हो, कोई मामूली बात है। और ये कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर क्यों आया? निस्बत औलिया से, अल्लाह के वलियों की निस्बत की वजह से अल्लाह करीम ने कुत्ते के अंदाज को भी कुरान में जिक्र फरमाया।
फरमाया वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिल-वसीत। लोग दलीलें मांगते हैं, कोई बंदा दलील के तौर पर कोई हदीस बयान करता है, कोई कौल बयान करता है, यारों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, इसका कोई और मतलब नहीं जो मैं समझा रहा हूं कुरान के अंदर कि क़ल्बुहुम व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिल-वसीत। और कुरान के अंदर तादाद का भी जिक्र है, असहाब के लोग कितना थे। कुरान के अंदर है कि 5 असहाब कहफ थे, 6वां उनका कुत्ता था। 6 असहाब कहफ थे, 7वां उनका कुत्ता था। 7 असहाब कहफ थे, 8वां उनका कुत्ता था। पूरी कुरान की आयत है, कुरान पढ़ें, पूरी कुरान की आयत है। यारो असहाब कहफ वो तो अल्लाह के वली थे, उनका जिक्र कुरान के अंदर है, ये समझ में आता है। यारो हर बार अल्लाह के वलियों के साथ कुरान कुत्ते का जिक्र क्यों आ रहा है? 6 असहाब कहफ है तो 7वां उनका कुत्ता, 7 असहाब कहफ है तो 8वां उनका कुत्ता, 7 कुत्ते का जिक्र आ रहा है। और उलमा ने बयान किया कि वही कुत्ता अल्लाह के वलियों की निस्बत की वजह से इंसानी लिबास पहनकर जन्नत में दाखिल होगा। यारो यहां पर 2 चीजें समझने की हैं, 2 चीजें। पहली बात समझने की यह है कि इंसान अगर कोई बंदा अल्लाह के वलियों से निस्बत जोड़े तो जन्नत का हकदार बन सकता है। पहली बात कि वो कुत्ते ने अल्लाह के वलियों से निस्बत जोड़ी, वो कुत्ता होकर जन्नत में दाखिल होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, वो जो वली थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली नहीं थे, वो उस दौर के असहाब कहफ के उस दौर के वली थे। उस दौर के वली उलमा बयान करते हैं कि अगर उनके नामों को लिखकर किसी घर के अंदर जादू हो या जिन्नात का असर हो, उस असहाब कहफ के नाम लिखकर घर में लटका दिए जाएं या पानी में डालकर छिड़क दिया जाए तो जादू भी खत्म हो जाता है, जिन्नात भी भाग जाते हैं। असहाब कहफ उस दौर के वलियों की शान ये है, तो फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी? तवज्जो चाहता हूं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल वाले हैं, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हुजूर की उम्मत के जो वली हैं पहले वलियों से अफजल हैं, पहले वलियों से अफजल हैं। अगर पहले वलियों से कोई कुत्ता निस्बत जोड़े तो वो जन्नती बन सकता है, तो हुजूर की उम्मत के वलियों की शान इनसे ज्यादा है। कुत्ता दूर की बात है, इंसान हुजूर की उम्मत के वलियों से निस्बत जोड़े, मैं यकीन से कहता हूं वो जन्नत में दाखिल होगा, मैं यकीन से कहता हूं वो जन्नत में दाखिल होगा। सामीन मोहतरम, असहाब कहफ का वो कुत्ता जन्नत में दाखिल होगा। अब मजीद दलाइल की तरफ आना चाहता हूं। हरम काबा के अंदर जिन्होंने हज या उम्रा किया है उन्होंने देखा होगा, देख कर भी इनकार नहीं कर सकते, जो दलील पेश कर रहा हूं, देख कर भी इनकार नहीं कर सकते, पढ़कर भी इनकार नहीं कर सकते। हरम काबा में एक पत्थर है जिसे कहते हैं मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम एक पत्थर है और उसके बाहर महफूज है, शीशा जालियां लगी हुई हैं। जिन्होंने हज किया है या उम्रा किया है उसके लिए जरूरी है कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद जरूरी है कि उस मकाम इब्राहिम पर आकर नफल अदा करे, नफल अदा करे। पहली बात तो यह है कि वो पत्थर है। दूसरी बात यह है कि उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान जो है मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मौजूद हैं। तो बैतुल्लाह अल्लाह का घर मौजूद होने के बावजूद भी मकाम इब्राहिम उस तरफ नफल क्यों पढ़े जाते हैं? क्यों पढ़े जाते हैं? क्या ये शिर्क है? अगर कुरान की आयत नाजिल ना होती तो शिर्क होता। कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। तो पत्थर क्या है? उस पत्थर को किससे निस्बत है?
उस पत्थर पर क्या है? उस पत्थर पर कदम के निशान है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान। जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते, जैसे तामीर बढ़ती गई, ऊपर होती गई, पत्थर भी ऊपर होता गया। जब आप नीचे उतरते तो पत्थर भी नीचे आ जाता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। उस पत्थर को निस्बत है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत है। और यहां पर नफिल क्यों पढ़े जाते? आइए जरा समझिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाहन, सहाबा कराम भी तशरीफ फरमाहन। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, इस मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाया जाए। और ये वो उम्र है जहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा होते, सहाबा भी तशरीफ फरमा होते। हजरत उमर फारूक अगर मशवरा देते तो कुरान की आयत हजरत उमर फारूक के मशवरे के मुताबिक नाजिल होती। जब हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसे मुसल्ला बनाया जाए, तो कुरान की आयत नाजिल होगी, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। है तो ये पत्थर और मशवरा हजरत उमर फारूक का, और मुसल्ले की जगह बन रही है। नफल पढ़े जाते हैं, इबादत है, सर झुकाया जाता है, इबादत है। वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, उस पत्थर को निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। कुरान की आयत नाजिल हो गई तो अब हर हाजी और उम्रा करने वालों के लिए जरूरी है कि वो तवाफ काबा करने के बाद मकाम इब्राहीम पर आए और नफल अदा करे, रुख किबला की तरफ हो, नफल अदा करे। ये सफा और मरवा के दरमियान ये क्या है? सई क्या है? ये किसकी निस्बत है? अगर देखा जाए तो हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नबिया नहीं थी, वलिया कह सकते हैं, वलिया कह सकते हैं। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही और ये दौड़ना अल्लाह करीम को इतना पसंद आया। अदा हजरत बीबी हाजरा की है, निस्बत हजरत बीबी हाजरा से है, लेकिन अल्लाह करीम को इतनी अदा पसंद आई कि आपने फरमाया, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और मरवा, इसके दरमियान दौड़ी तो हजरत बीबी हाजरा थी, इसको निस्बत से हजरत हाजरा से है, लेकिन निशानी अल्लाह की बन गई, निशानी अल्लाह की बन गई है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से 3 हदीसें अर्ज कर रहा हूं, वक्त हो चुका है। 3 हदीसें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अर्ज करना चाहता हूं। पहली हदीस ये है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हश्र का दिन होगा, अल्लाह करीम सबसे पहले जिसे सलाम कहेंगे, सबसे पहले जिससे मुसाफा करेंगे, सबसे पहले जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे, वो फारूक आजम है। और सही बुखारी, सही मुस्लिम, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, रावी है हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के लफ्ज यहीं पर रोककर आपसे पूछना चाहता हूं, जन्नत के नौजवानों के सरदार कौन हैं? बोलिए, सारे जानते हैं। जन्नत के नौजवानों के सरदार कौन हैं? बोलिए, सारे जानते हैं। जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन है। इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्ना। जन्नत के नौजवानों के सरदार या हसन है या हुसैन है। जन्नत की खवातीन के सरदार कौन है? बोलिए, बोलिए, जन्नत की खवातीन की सरदार कौन है? सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है। जन्नत की खवातीन की सरदार सैयदा कायनात है। और याद रखिए, इस हदीस से जो मैं अर्ज करना जा रहा हूं, इस हदीस से साबित है कि जन्नत वालों के चराग उमर फारूक है। हजरत मौला कायनात रावी हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत एक उमर फारूक
چراغ اہل جنت ہیں، عمر فاروق چراغ اہل جنت ہیں۔ جب یہ بات عمر فاروق تک پہنچی تو حضرت عمر فاروق مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور پوچھا کیا آپ نے ایسا کہا؟ مولا کائنات نے کہا ہاں میں نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے فرماتے ہوئے سنا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے علی پھر بسم اللہ پڑھ کر لکھو کہ علی ابن ابی طالب اس بات کی ضمانت تحریر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق جنت والوں کے چراغ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات نے تحریر فرمایا، رکا لکھا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ رکا لیا، رکا لے کر کہنے لگے اے علی اس رکے کو اپنے پاس رکھیے، جب میرا آخری وقت ہو روح میری نکل جائے تو یہ رکا میرے پاس رکھ لینا، تاکہ جب حشر کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب سے ملاقات کروں تو یہی رکا میرے ساتھ ہو۔ اور آخری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین و آخرین حشر کا دن ہوگا، اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، ندا دینے والا ندا دے گا، پکارنے والا کہے گا ابو حفص عمر فاروق حاضر ہو جائیں۔ جب حضرت عمر فاروق حاضر ہوں گے تو حدیث کا مفہوم، حدیث کے لفظ ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم حضرت عمر فاروق کو خود کہیں گے مرحبا، اللہ کریم خود فرمائیں گے مرحبا۔ مرحبا فرمانے کے بعد اللہ کریم فرمائے گا اے عمر یہ کتاب ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق اس کتاب کو دائیں ہاتھ میں لیں گے، پھر اللہ کریم فرمائے گا اے عمر اگر تمہارا دل چاہے اسے پڑھ لو، دل نہ چاہے نہ پڑھو، لیکن اللہ کریم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ پھر اسلام، یہ دین اسلام جو آج چل رہا ہے 1400 سال سے، یہی اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ یہ وہی عمر ہے جس نے دنیا کے اندر اسلام کو عزت دی تھی، اے اللہ تو بھی اسے عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر ایک نوری ناکہ، ایک نوری اونٹنی سواری پیش کی جائے گی۔ وہ نوری ناکہ جب حاضر ہوگی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے عمر اس سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سواری پر سوار ہوں گے تو سواری جب چلے گی تو اس سواری کے پیچھے 70,000 فرشتوں کا جھوم اٹھے گا۔ 70,000 فرشتے اس سواری کے پیچھے ہوں گے اور وہ 70,000 فرشتے صدا کریں گے۔ وہ صدا کیا ہوگی؟ غور طلب بات ہے۔ وہ صدا کیا ہوگی؟ وہ 70,000 فرشتے صدا کریں گے اے محشر والو، وہ صدا کریں گے اے اہل محشر، اے محشر والو دیکھ لو یہ وہ عمر ہے جس نے دنیا کے اندر اسلام کو عزت دی تھی۔ سامعین محترم، یہ نسبت سے پہلے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، نسبت مصطفیٰ سے پہلے یہ کیا تھے، نسبت مصطفیٰ کے بعد ان کا مقام کیا ہے؟ تاریخ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت مصطفیٰ سے پہلے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کیا تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو مقام کیا ملا ہے۔